1분 영어 메시지 듣고 따라하기. 오늘 제목은 The Goal of Christian Living. The Goal of Christian Living. 지난 시간에 이어서 두 번째 시간입니다. 먼저 영상도 참고하시기 바랍니다. R.C. 스프롤께서 하고 계신 A Lecture 강연이고요. 제목 다시 The Goal of Christian Living. 그리스도인의 living 삶의 goal, 목표에 대한 말씀입니다. 먼저 Let's Review 조금 복습해 볼까요? 지난 시간에 Alice in Wonderland에 대해서 거기에 나오는 an episode를 인용하셨죠. 거기에 보면 앨리스가 이제 길을 가다가 두 그 갈래길이 나옵니다. A fork, 어디로 가야 할지, to the left, 왼쪽으로 가야 하는지, to the right, 오른쪽으로 가야 하는지. 그래서 위를 쳐다봤더니 거기에 a cat, 고양이가 있었습니다. 묻죠. 부탁을 합니다. Please tell me, 저에게 얘기 좀 해주세요. Which direction I'm supposed to go? 제가 어느 길로 가야 합니까? 그랬더니 That depends. 그거야 상황에 따라 다르지. 그렇겠지요. 그러면서 Depends on what? 그랬더니 앨리스가 무엇에 따라 달려 있다는 거냐라고 되묻고 Where you are going. 원래 거기에서 그냥 할 때는 Where you going 이렇게 짧게 얘기했는데 문법적으로 Where you are도 있어야 되겠죠. 내가 어디로 가고 있느냐에 달린 거지. I don't know. 모르겠다. 그랬더니 Then it doesn't matter. 그러면 어느 쪽으로 가든 matter, 문제될 게 없지 않냐. 이런 대화가 있었죠. 그러면서 focus의 중요성에 대해서 말씀하시고 그리고 나서 지금 이제 goal 또는 objective, 어떤 목적, 목표에 대해서 말씀을 하십니다. 오늘 영상 보겠습니다. And you must sharpen your focus of what it is you're trying to accomplish. Where you're trying to go, because if you don't know where you're going, if you don't know what your goal is, you will spin your wheels and wander in circles. But sometimes we're afraid to ask for directions, aren't we? 날카롭게 하다라는 동사가 나왔거든요. 날카로운 sharp라는 형용사로 만드는데요. sharpen 하고 이 n을 붙이면 날카롭게 하다라는 동사가 됩니다. You must sharpen your focus. 여러분은 sharpen, 날카롭게 해야 합니다. Your focus. 그 초점을 날카롭게 해야 되는데요. 요것에 대한 초점입니다. 첫 번째, what it is. 그것이 무엇인가? 근데 이 it, what it is, 이 it에 해당되는 것이 뒤에 나오죠. You are trying to accomplish. try to, 노력합니다. accomplish는 성취하다. 여러분이 성취하려고 노력하는 그것이 무엇인지, 또 where you are trying to go, 어디로 가고자 하는 것에 대한 your focus, 그 focus를 분명히 sharpen 해야 한다. 형용사에 n을 붙여서 만드는 동사 deepen도 있죠. 깊어지게 하다. strengthen 같은 경우는 명사에 그냥 en을 붙였습니다. 이렇게 en 붙어서 동사가 되는 단어들 있습니다. 그리고 지금 이럴 때요. 어디로 가려고 하느냐? Where are you trying to go? 이렇게 되죠. 원래 의문문은. 지금 이 부분들이 간접 의문문인데요. 이러한 문법 설명은 지금 이 영상의 뒷부분 마지막에 하겠습니다. 자, 왜 이런 것들을 이렇게 sharpen 해야 하느냐? Because, 왜냐하면 if, 또 if 이렇게 두 가지를 말합니다. 자, 첫 번째, if you don't know, 모르면 또 무엇을 모르느냐? 원래 어디로 가고 있냐? 그러면 where are you going인데 간접 의문문 where you are going입니다. 당신이 어디로 가고 있는지를 if 모른다면 또 두 번째 if you don't know what your goal is 여러분의 목표가 무엇인지를 모른다면 you will spin your wheels. 자, 우리 휠이 아니죠. 발음 wheels고 바퀴입니다. 바퀴를 스핀하면 우리 팽이 돌리는 것, 바로 그 팽이 돌리는 것인데요.
우리말에는 다람쥐 쳇바퀴 돈다, 돌듯 한다. 바로 그것을 생각하면 되겠습니다. 스핀하면 바퀴를 그냥 돌리기만 합니다. 즉, 뜻은 to continue trying to do something without having any success. 뭔가를 열심히 계속 하는데요. 아무런 성과가 없습니다. 그리고 또 wander 하면은 O가 아니라 A입니다. wander 하면 방황합니다. in circles. 방황하면서 빙빙 돌기만 합니다. 네, 이렇게 합쳐서 제자리에서 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 하다. 이렇게 번역하면 되겠습니다. 제가 영상을 미리 만들어 놓고 이렇게 예약을 걸어서 올리는데요. 지금 제가 이 영상을 만들고 있는 시점은 8월 초, 너무너무 덥습니다. 그래서 에어컨 바람, 선풍기 바람이 나오는데 여기 마이크에 꼭 들어가고 있을 것도 같은데 혹시 그렇다면 이해해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 나서 때로 우리는 두려워합니다. 두려워하다. 뭐가 있을까요? 네, but sometimes. 그러나 때로 we are afraid. We are afraid 하면 두려워하는 건데요. 나는 뱀이 무섭다. 그러면 we are afraid of snakes. 그래서 of 뒤에 명사가 오는데 이렇게 동사 이렇게 하기를 두려워한다. 그럴 때는 to 사용합니다. To ask for directions. 방향을 물어보는 것조차 두려워합니다. Aren't we? 그렇지 않습니까? 자, 요거 tag question이라 그래서 그 부가 의문문이죠. 앞에 we are 비동사가 있기 때문에 뒤에도 are 사용하는데요. 앞이 긍정이면 뒤는 부정. are not. 근데 줄여서 합니다. Aren't we? 우리 그렇지 않습니까? 이럴 때요. 상대방이 내 말에 동의해 줄 것 같은 확신이 있으면 aren't we 하고 내려오고요. 억양이. 상대방이 동의해 준다는 확신이 없어서 진짜 몰라서 물어볼 때는 뒤를 올립니다. Aren't we? 하고 올리고요. 그냥 그렇지 않냐? 하고 그냥 확신을 한다면 aren't we? 하고 내립니다. 네, 여러분 여기도 사실 유용한 표현들이 많이 있죠? 여러분 한번 직접 해보십시오. The Christian faith is complicated. The Bible's a thick book. It's filled with admonitions, instructions, and directions for the pursuit of happiness, for relief from guilt, for praise, for worship, for adoration, for all of these things. Is there one certain thing that all of us who are on this trip together must keep focused upon to be a Christian? What does it mean? In the Old Testament, the question was raised by the prophet Micah, you remember? What does the Lord require of thee? But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. 중간에 조금 편집을 했습니다. 그리고 나서 The Christian faith is complicated. 이 Christian faith, 이 믿음이라는 것은 complicated, 복잡하죠. Not simple, 그렇게 단순하진 않습니다. is complicated. The Bible is a thick book. 성경도 두껍죠. 다시 읽어볼까요? 첫 번째 줄부터 해보십시오. The Christian faith is complicated. The Bible is a thick book. 그리고 나서 이제 그러다 보니까 in a forest, 숲에 들어갔는데 너무나 많은 나무들이 있어서 도대체 뭐가 뭔지 모르는 경우처럼 보일 수도 있다는 얘기죠. 그래서 it는 여기서 the Bible입니다. 성경은 이런 것들로 가득 차 있습니다. It's filled with. 자, 여러분 어떤 것들로 가득 차 있을까요? 네, admonitions는 어떤 훈계입니다. 훈계, instructions, 가르침이지요. And directions for the pursuit of happiness. 어떤 역시 directions도 그 방향을 가르쳐주는 지침인데요. For 무엇을 위한? For the pursuit of happiness. 행복을 추구하는 것에 대한 어떤 지침들. For relief from guilt. relief는 안도하는 거죠. From guilt. 죄책감으로부터 어떻게 relief, 안도하는가? 또 for praise, 또 찬양, 또 for worship, 예배,
경배하는 것. For adoration은 역시 찬양이죠. adoration 하면 약간 어떤 경배 그런 겁니다. 사실 이 praise와 worship을 합친 말이라고 볼까요? 또 for all of these things 이러한 모든 것들을 위한 그러한 것들로 이 모든 것들을 위한 admonitions, instructions and directions 이런 것들로 is be filled with 가득 차 있습니다. 근데 여기서는 여러분들 한번 단어들 읽어볼까요? 훈계, 가르침, admonitions, 여기 강세가 있겠죠. 또 instructions, directions for 무엇을 위한 그리고 이제 여러 가지 것들이 나왔습니다. 그런데 이제 사람들의 질문은 이렇게 많은데 하나만 한 가지로 요약해 달라 이런 거겠죠. 그래서 이제 앞에 제가 조금 생략했습니다. Is there one certain thing? 자, 그 한 가지 분명한 것이 있습니까? Is there? 하고 묻는 것이죠. 그 다음 that은 관계대명사입니다. 그래서 앞에 있는 선행사 one certain thing을 한정해 주죠. 자, 어떤 거냐면 all of us, 우리 모두가. 그런데 또 이 우리 모두를 한정해 주는 관계대명사가 또 있습니다. Who are on this trip together. 우리가 함께 지금 이 여정을 가고 있죠. 그런데 지금 이 여정을 함께 가고 있는 이 여정에 함께 하고 있는 all of us. 우리 모두가. 그리고 나서 이제 who부터 together는 all of us를 꾸며주는 것이고요. that 이하에서는 all of us가 주어 그리고 must keep 이 부분이 동사구겠죠. 우리 모두가 must keep 계속 focused 계속 주시하고 있어야 되는 여기에 초점을 맞추고 있어야 합니다. upon 하고 있어야 되는 뭐 한 가지 있습니까? 그런데 to be a Christian 크리스찬이기 위해서 자, 그 한 가지가 무엇일까요? What does it mean? 여기서는 이제 이 it가 to be a Christian, 크리스찬이라는 게 도대체 what does it mean? 어떤 뜻이냐? 이렇게 물었고요. 그리고 나서 이제 한 가지 one example을 하나 드는데 구약에 나와 있는 선지자, 우리 여러분 미가서 알죠? 짧은 성경 미가서. 요거를 우리가 영어식으로는 어떻게 읽을까요? 네, 마이카 이렇게 읽으면 됩니다. 마이카. in the Old Testament 성경의 그 마지막에 the question was raised. 자, 그 질문이 이제 뭐 선지자들이 많이 prophets 선지자들이 이런저런 질문을 많이 했을 텐데 그 중에 이제 이런 질문을 마지막으로 한 사람 중에 미가가 있었다는 거죠. The question was raised. 수동태죠. raise a question 하게 될 텐데 수동태입니다. 질문이 제기됐습니다. by 누구누구에 의하여 by the prophet 마이카. prophet 이 부분은 F 발음입니다. 여러분 제가 이렇게 할 때 여러분도 부지런히 이렇게 같이 입으로 따라 하셔야만 됩니다. You remember 여러분 기억나시죠? 그러면서 What does the Lord require of me? 주께서 require 요구합니다. of me 나에게 요구하는 것은 무엇인가? 예, 그리고 역시 제가 조금 생략했고요. 자, 여러분 기억나십니까? 바로 미가서 6장 6장 8절에 나온 말씀인데요. 제가 개역개정으로 읽어보면 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 네게 보이셨나니 여호와께서 네게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 이제 이것을 지금 R.C. 스포르께서 그냥 간단하게 말씀하신 것입니다. 오직 but to do justly 올바르게 공의롭게 행하고 to love mercy 인자 mercy 긍휼이죠. mercy를 사랑하고 and to walk 아까 걷는다 그랬죠. 행한다 to walk humbly 겸손히
with your God. 내 하나님과 걷는 것이 아니겠는가. 자, 바로 이것이 That's what the life of godliness is about in a nutshell. In a nutshell 하면 그냥 한마디로 딱 요약한 것입니다. In a nutshell. 자, that's는 바로 이 앞에 나오는 것이죠. 이 내용. That's, 그것이 것입니다. That's what the life of godliness is about. 자, 여기 what 이하에서는요. The life of godliness가 주어, is가 동사. About what 이겠죠. 그래서 그것이 경건한 삶이 뭔가를 그냥 이렇게 얘기하겠습니다. 경건한 삶이 뭔가를 한마디로 요약한 것이다. 자, 근데 여러분 우리가 여기서 끝난다면 뭔가 아쉽죠. 이거는 The Old Testament 그 구약에 나와 있는 얘기고요. 이제 더 본론이 뒤에 나오는데 그 중에 앞부분만 저희가 보고 영상을 마치겠습니다. In the New Testament, we see a different summation. Another way in which the big idea is expressed in simple terms. And it's expressed by Jesus when Jesus reduces all the activity and the requirements of Christianity to its bare minimum. By saying this, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things, that is, everything else, will be added unto you. 자, 이제 신약 in the New Testament에서는 Jesus, 우리 주님께서 어떻게 말씀하시는가? But in the New Testament, 신약에서는 we see, 좀 전에 우리가 봤던 것은 미가가 what he summarized, 그가 이렇게 요약한 것이고요. About godliness에 대해서 신약에서는 we 주어 see 봅니다. 이제 바로 목적어죠. A different summation. 다른 summation 하면 덧셈도 되는데요. 모든 걸 합쳐서 하나로 딱 요약한 것, 요약, summation. 다른 어떤 요약을 봅니다. Another way. 다른 방식으로 된 표현인데요. In which. 그 속에서 이제 이 which는 관계대명사인데요. 자, 그 다른 요약에서 the big idea. 여기서 그 big idea도 목적이라고 해석하면 됩니다. 그 목적이 is expressed. 지금 수동태입니다. 비동사가 있고 과거 분사 is expressed in simple terms. 아주 단순한 말로 요약이 되어 있는데요. 바로 이 부분입니다. And it is expressed. 비동사가 있고 과거 분사 it. 그것이 is expressed. 표현되었습니다. 수동태 by Jesus. 예수에 의해서 when 뭐뭐 할 때 when Jesus reduces. reduce 하면 이렇게 축소 이렇게 딱 줄이는 건데요. all the activity. 아까 사실 do justly 올바르게 공의롭게 행하고 love mercy walk humbly with the Lord 이런 모든 부분들이요. 사실 다 합치면 굉장히 많잖아요. 하나하나 따지다 보면. 그래서 all the activity 그 모든 활동과 and the requirements of Christianity 요 부분은 자, when 이하에서는 또 Jesus가 주어, reduces가 동사, 이 부분이 목적어입니다. 그 모든 활동과 요구 of Christianity, Christianity, 그리스도 신앙, 그것을 to, 뭐뭐로 하는데요. 여러분, minimum 하면 최소한이죠. bear 자체도 적다는 뜻입니다. 그래서 아주 최소한으로 it's 그것을 bare minimum으로 요약을 하실 때 이렇게 표현되었다라는 건데요. By saying this 이렇게 말씀하심으로써 지금 bare minimum 하면요. as low as possible 아주 가능한 최대로 이렇게 낮췄다, 작게 만들었다는 것입니다. 자, 그 말씀 하나 seek ye first. 자, seek는 구하라. 얘는 오늘날은
단수도 you, 복수도 you이지만 킹 제임스 버전 성경 당시에 예라고 하지요. 예 이렇게 발음합니다. 우리가 yes 할 때에서 s를 빼고 예 이렇게 발음하면 되고요. first 먼저 the kingdom of God 하나님의 kingdom 나라라고 번역해도 되고 킹이 다스리니까 왕국이라고 번역해도 되겠죠. 하나님의 kingdom과 his righteousness 그의 의를 first 먼저 구하라. 그러니까 하나님의 나라와 그의 의와 먼저 그것을 먼저 구하라. and 그러면 all these things 이 모든 것들 that is 즉 everything else 그 외의 모든 것 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라고 하신 바로 그 말씀이죠. 그 외의 이 모든 것들은 will be added unto you. be added 역시 수동태죠. 너에게 will be added 더해질 것이다. 네, 여러분 요 중에서 요것을 암기하시면 좋겠죠. 요 부분 같이 읽어볼까요? 먼저 구해라. seek ye first. 하나님의 나라와 the kingdom of God 그리고 그의 의를 and his righteousness 그러면 and 이 모든 것들 all these things 너에게 더해질 것이다. will be added unto you. 자, 여러분 생각보다 오늘 길어졌는데 아까 약속드린 문법 설명 아주 짧게 드리겠습니다. 간접 의문문. 원래 의문문은 의문사가 먼저 나오고 그 다음 주어보다 동사가 앞에 나오는데 그것을 그냥 직접 의문문이라 그러는데요. 간접 의문문은 주어가 다시 앞으로 나와서 의, 주, 동의 어순이 됩니다. 예를 들어서 너 어디 가고 있냐? Where are you going? 어디 가냐? 또 목표가 뭐냐? What is your goal? 이게 그냥 직접 의문문인데요. 이것이 다른 문장의 일부로 들어갈 때는 더 이상 독립적인 의문문이 아닙니다. 그래서 만약 모르면 if you don't know 하고 거기에 이어질 때는 의문사, 주어, 동사 where you are going. 또 모르면 너의 당신의 목표가 무엇인지 의문사 의, 주, 동 what your goal is. 그러면 아까 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 될 것이다. 바로 그 부분이고요. 아까 그 앨리스와 그 a cat 그 고양이와의 대화에서요. 어디에 달려 있다 할 때도 that depends on 하고서 어디로 가는지 where are you going인데 간접 의문문이기 때문에 where you are going 이었습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.